नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 21 तारिख रविवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे एस आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर राष्ट्रपति जन्मदिन में 47,000 कोटी प्रकल्प भेटी ओडिशावासी सामर्थ्य उपर मोर अच्छी पूर्ण भरोसा कहले प्रधानमंत्री ओडिशा द्रुत गति में विकास होउछि मुख्यमंत्री नेतृत्व में गरीब कल्याण योजना साधारण लोकों जीवन बदलुछि ओडिशा अर्थ व्यवस्था मजबूत हेले भारत मजबूत हेबो ओडिशा गस्त राशि रायरंगपुर कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सह मिसी प्राय 47,000 कोटी टंका प्रकल्पर लोकार्पण और शिलान्यास करी मोदी कहते आज राष्ट्रपति पहाड़पुर जाइथिले राष्ट्रपति उपस्थिति एवं आत्मीयता जो समस्त मुहरे चमक थिला परवर्ती खबर खर्च हेउनै बजेट सचिव स्तरीय बैठक चिंताजनक तथ्य सरकारी विभाग उपरे 260 कोटी टंकार विद्युत बिल बकेया चलित आर्थिक वर्षर प्रथम 2 मासरे सरकारी व्यय आशानुरूप गति धरी पारि नथिबा बेले विभिन्न सरकारी विभागर विद्युत बिल बकेया 260 कोटी टंका अतिक्रम करिछि एभली स्थिति रे पुंजी व्यय वृद्धि राजस्व संग्रह रे त्वरित पदक्षेप इंधन संचय एवं बकेया परिचालन उपर राज्य सरकार विशेष गुरुत्व दैछन्ति गत 4 तारिख रे मुख्य शासन सचिव अनुगर अध्यक्षतार अनुष्ठित सचिव स्तरीय बैठक रे राज्यर आर्थिक स्थिति एवं विभिन्न विभागर कार्य दक्षतार समीक्षा करा जायतिला परवर्ती खबर नागपुर छात्रों को आबुधाबी रे परीक्षा केंद्र प्रसंग एनटीए को राहुल को तीव्र समालोचना नीट पुनः परीक्षा 21 जून अर्थात आज अनुष्ठित हेबाकू जाउथिबा बेले नागपुर जने नीट आशायी छात्रों को परीक्षा केंद्र आबुधाबी रे हेबा घटना को लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी एनटीए को तीव्र समालोचना करी छात्रों को भविष्य सहित न खेलिबा पई चेतावनी दैछन्ति एक्स रे एक पोस्ट करी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लिखिछन्ति जे नागपुर जने छात्र नीट पुनः परीक्षा पई मासे हेला प्रस्तुति करूछन्ति परीक्षार दिनक पूर्वरु एडमिट कार्ड डाउनलोड करिबा बेले तांको परीक्षा केंद्र आबुधाबी रे पड़िथिबा देखिले तांको पाखरे पासपोर्ट नाही विदेश जीवाकू घरे एते संबल नाही तांको पाखरे समय मध्य नाही से राति सारा कांदिले परीक्षा देबाकू इच्छा करूनाहांती ए भितरे केते चाप रहितिबो केही चिंता करिवो कि एहा केमिति हला बोली राहुल गांधी प्रश्न करिबा सहित कोनोसी छात्र छात्री को एमिति निज परीक्षा केंद्र पहुंची न पारिबा परि समस्या न भोगिबाकू पड़ु बोली कहछन्ती परवर्ती खबर जन्मदिन अवसर रे राष्ट्रपति को शुभेच्छा जणाइले मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजना पई प्रधानमंत्री को प्रशंसा अजाड़ी देले डबल इंजिन शासन रे विकास त्वरित मयूरभंज रायरंगपुर राज्य सरकार द्वितीय वर्ष पूर्ति उत्सव जोग देते महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी वरिष्ठ नेतृत्व वृंद এই উৎসবরে সামিল হইতিলে গোটিয়ে মঞ্চরে উভয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত রহিতিলে এই অবসରରେ মুখ্যমন্ত্রী মোহন চରଣ মাঝি କହିଛନ୍ତି आजिर दिन ओडिशा इतिहास रे स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध होई रहिबो दुई राष्ट्र मुख्य उपस्थित थिबारु ओडिशा पई गौरवमय मुहूर्त राष्ट्रपति जन्मदिन अवसर रे तांको शुभेच्छा जणाउछि परवर्ती खबर जंतर मंतर ठारे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी रे कक्रो जनता पार्टी आंदोलन अभिजीत दीपके कक्रो जनता पार्टी सीजेपी पक्षरु नुआ दिल्ली रो जंतर मंतर ठारे पुनि थरे बड़ धरणर विक्षोभ प्रदर्शन आरंभ होइछि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी रे शह शह आंदोलनकारी थाली और चामच बाड़े प्रतिवाद करिसंती शनिवार अपराह्न गोटाइरु आंदोलन आरंभ होइतिला जून 6 तारिख रे सीजेपी जंतर मंतर ठारे आंदोलन करितिबा बेले द्वितीय थर पई शनिवार दीपके नेतृत्व रे आंदोलन होइछि परवर्ती खबर मोहन को नेतृत्व रे द्रुत विकास होइछि कहले मोदी राज्य सरकार को द्वितीय वर्ष पूर्ति अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण रखिसंती से कहिसंती राज्य रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ण करिछि 2 वर्ष रे महापुरुषक स्वप्न पूर्ण पई प्रशासनीय उद्यम करिसंती राष्ट्रपति को आज जन्मदिन पई हार्दिक शुभेच्छा जणाइछंती मयूरभंज झियो आज देशर सर्वोच्च आसन रे अधिष्ठित राष्ट्रपति गाँ को आसी शुभकामना जणाइबार सुजोग मिलिछि कहले प्रधानमंत्री सेपटे साधारण परिवार राष्ट्रपति भवन पर्यंत द्रौपदी मुर्मू जन्मदिन रे देशव्यापी शुभेच्छार वर्षा देशर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जन्मदिन एही अवसर रे सारा देशरु तांको पई शुभेच्छा अभिनंदन शो छुटिछि राजनीतिक नेतृवृंद विशिष्ट व्यक्तित्व साधारण लोक माने सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यम रे राष्ट्रपति को जन्मदिन शुभकामना जणाइछंती एथि सहित राष्ट्रपति गाँ रे मोदी करिछंती पूजार्चना राष्ट्रपति
ମୋଦିଙ୍କ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପାହାଡ଼ପୁର ଗୋସାଣୀ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକାଠି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ଗୋସାଣୀ ପୀଠ ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଜାହିରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା ହକି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ। ନେସନ୍ସ କପ୍ ମହିଳା ହକି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଚିଲିକୁ 6-0 ହରାଇଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା FIH ମହିଳା ନେସନ୍ସ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଚିଲିକୁ 6-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 50 ଓଭରିଆ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫିଟନେସ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ଚୟନ ସମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଫିଟନେସ୍ ପାଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 34.64 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ। ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କର କମଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ସ୍ଥିତ ତାରକେଶ୍ୱରଠାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 9,44 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 18,880 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 34.64 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 692.86 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ଚାଷୀମାନେ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମାନ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସରକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନପାରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନୂଆ ପବନ ବହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭେଟି ଦେଇ ମମତାଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନୂଆ ପବନ ବହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବିକାଶ ସପକ୍ଷରେ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ପୂର୍ବତନ ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ରେଳବାଇ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଲ୍ହାପୁରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ। ଏହି ଦେଶ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ଏଠାରେ ରହିବେ। ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ସାରା ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାହାର କରାଯିବ। ଉଦ୍ଧବଜୀ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହା କହିଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, କେବଳ ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ରହିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲା ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପାରଦର୍ଶିତାମୂଳକ ଓ ଜନବିଶ୍ୱାସୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ
ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ଦେଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ରବି ସାମଲ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରଏସଏସ୍ ସମର୍ଥିତ ସଂଗଠନ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର। କେତେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ମାର୍କସିଟ୍ ପତ୍ର ବିନିମୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଓ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ଭାରତ ଲେଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ସ୍ଥିତ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିରିଜ ପୋଛିଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଶନିବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଏହି ସିରିଜକୁ 3-0ରେ ଜିତିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଭାରତ 219 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 170 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 79 ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାଜିତ ଶତକ 110 ରନର ପାଳି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 158 କୋଟିର ନୂଆ ବ୍ରିଜ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ହାଇ ଲେଭେଲ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 158 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 16ଟି ଔଷଧ ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 16ଟି ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନ ଏଫଡିସି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ ବିତରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1940ର ଧାରା 26 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଫଟିଏଫ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ 2010 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ରହି ଆସିଛି।